Hi dear students, നമ്മൾ ഇന്ന് 7th question മുതൽ ബാക്കിയുള്ള questions, that is 6th question മുതൽ ബാക്കിയുള്ള questions ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So 6th questionൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Actually ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് what is the common thing? Common thing is the height of the two shapes. അല്ലെ, ആദ്യത്തതും 7 ആണ്, രണ്ടാമത്തതും 7 ആണ്. So if the question is to find the similarity, you can say that both the shapes have the height of 7. ഇനി how they are different എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the first one is actually a cylinder and second one is a cube. And also which box has the larger lateral surface area? ഏതിനാണ് larger lateral surface area ഉള്ളത്? സോ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കേസിലും അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് അങ്ങ് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us calculate the surface area of this cylinder, then we can calculate the surface area of this cube. Okay, so let's do this. Okay, first surface area of cylinder. Okay, so what is the equation to find the lateral surface area of a cylinder? എന്താണ് equation? So equation is two pi r h. 2 pi r h ആണ് വരിക. So this is equal to 2 into, we can consider pi to be 22/7 into r is actually radius and it is not 7, it is 7/2. It is 7/2 into what is the height? Height is given as 7. So you can cancel this common 7. Okay, 7 cancelled. This 2 and this 2 are also cancelled. That means you will have 22 into 7. എത്ര വരിക? 20 into 7 140. 7 into 2 is actually 14. So this is equal to 154. And what about the unit? So all these things are given in centimeters only. So you can write 154 centimeters square. So that's the first shape, that is the cylinder. Now let's do the second figure, that is I'm writing here. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി. Okay, now the second one, that is surface area of cube. So how many faces are there for a cube? We know that there are 6 faces for the cube. That means നമുക്ക് അതിന്റെ 6 ഫേസസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെ? സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർഫസും വേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബോട്ടം സർഫസും വേണ്ട. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ 4 ഫേസസ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, 4 into മേ ബി എൽ സ്ക്വയർ, അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 square, 4 into 7 square. So 49 into 4 ആണ് വരിക. That means it should be 196 centimeter square. So once again 49 ആണ് വരിക, കാരണം ഇത് ഒരു സർഫസിന്റെ ഏരിയ. This is 7 means 7 into 7 is 49. So അങ്ങനത്തെ 4 എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 198. Actually 49 into 2 means 98. 98 into 2 196 ഇതാണ് വരിക. So we can say that the surface area of this cube is more than the surface area of the cylinder. ഇതാണ് പറയാൻ പറ്റുക. Now let's move to the next one. ഇതില് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required?
A closed cylindrical tank of a radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. അപ്പോ how much sheet of material or metal is required? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടാങ്ക് ആണ്, മാത്രമല്ലാതെ എന്താണ്, അത് ക്ലോസ്ഡുമാണ്. സോ ക്ലോസ്ഡ് മീൻസ് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ all the surfaces like lateral surface area, bottom surface, അതേപോലെ top surface എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നിങ്ങൾ നോക്കി, this is the shape, let us suppose, okay, and it is given that its height is 3 meter. അതേപോലെ എന്താണ്, ഈ ടാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് 7 മീറ്റർ. നമ്മൾ വരച്ചപ്പോ കുറച്ച് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് എന്നാലും ഇത് 7 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഷേപ്പ് ഷുഡ് ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഷേപ്പ്, ലെറ്റ് us say 7. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 7 മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മീറ്റർ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ മച്ച് ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടാങ്ക് എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi r square പ്ലസ് എന്താ വരിക, 2 pi r square പ്ലസ് എന്താ വരിക, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 2 pi r h ആണ് വരിക അല്ലെ. സോ 2 pi r square പ്ലസ് 2 pi r h. സോ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, 2 pi r square പ്ലസ് 2 pi r h. 2 pi r square means pi r square at the bottom, pi r square at the top, and the lateral surface area is എന്താ വരിക, lateral surface area എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 pi r into h ആണ് വരിക. സോ 2 pi r into h, pi r square മൊത്തത്തിൽ 2 pi r കോമൺ ആണ്. Now how can we calculate this? Just substitute here. This is equal to 2 into 22/7 into r എത്ര വരിക, r 7 ആണ്. അതേപോലെ r plus h എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 plus 3 ആണ് വരിക. So you can cancel this 7 and this 7. That is, you will have 44 into 10. That is 440 meter square. Correct അല്ലേ? So 2 into 22 44, 7 plus 3 10 ആണ്. So 44 into 10 is 440 meter square ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ 8th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി, ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഈസ് 4 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. ഇതാണ് ചോദ്യം. സോ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക, നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് കിട്ടുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4224 എന്നാണ് തന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ലെങ്ത് ആണ്, അതേപോലെ ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോംഡ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് വിഡ്ത്ത് 33. അപ്പൊ വിഡ്ത്ത് 33 ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ. അപ്പൊ വിഡ്ത്ത് 33 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി 33 ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ. എൽ എന്താ നമുക്കറിയില്ല. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലെങ്ത് ഇൻറ്റു അതേപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്, അല്ലെ എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷീറ്റ്, റെക്ടാങ്കുലർ
sheet equal to LSA of what? LSA of this hollow cylinder. LSA of cylinder. LSA of cylinder. That means you can write L into H equal to 4224. 4224. Now you know the H value, that is 33. That is L into 33 is equal to 4224. That is L equal to എന്താ വരിക? 4224 divided by 33. ഇത് എത്ര വരിക? 42 നമുക്കറിയാം 33 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 ടൈംസ് ആണ് പോവുക. ഇനി അതേപോലെ 42 33 പോയി കഴിഞ്ഞാല് ദ റിമൈനിങ് ടേം ഈസ് 9 ആണ് അല്ലെ, 92 വരും. 92 നമുക്കറിയാം 66 ആണ് 33യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ. അപ്പൊ 2 വരും. 66 പോയാൽ 70, 22 പ്ലസ് 4 എന്താ പറയുക 26 അല്ലെ. സോ 264 ആണ് വരിക. 264. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ 92 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 66 ആണ് വരിക. 66 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 70 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 92 മീൻസ് 22 പ്ലസ് ദാറ്റ് 4 26 ആണ് വരിക. സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ 264 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ 3 24. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 28. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 8 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഒന്നുകൂടെ 8 into 33 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 330യിൽ നിന്ന് 66 കുറയ്ക്കണം അല്ലെ. സോ 4 264 അല്ലെ. സോ 264 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 33ൽ എത്ര വരിക? 330 വരും. 330യിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി 297. No, it should be 6, right? 6 അല്ലേ വരിക? 6 4 24, 6 3 18. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം. സോ 33 into 8 നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 33 into 8 3 24 4. അതേപോലെ തന്നെ 3 into 8 24 ആണ് വരിക. സോ 24 ആകുമ്പോൾ 3 24 24 ബാക്കിയുള്ള 264 കറക്റ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് 128 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 128 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 128 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ? 128 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. 128 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പെരിമീറ്റർ? ഈ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into L plus B. 2 into L plus B ആണ് വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into what is L? 128. What is B? 33. ഇതാണ് വരിക. സോ 128 plus 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 158 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 161 അല്ലെ. 161 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 32. 322 ആണ് വരിക. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 128 പ്ലസ് 2 130 161 16 16 32 320 322 ആണ് വരിക. സോ ദിസ് 322 ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ ആണ്, സോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. പെരിമീറ്റർ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഇല്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് 322 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഒരു റോഡ് റോളർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ റോഡ് റോളർ ടേക്സ് 750 കംപ്ലീറ്റ് റിവല്യൂഷൻ ടു മൂവ് വൺസ് ഓവർ ടു ലെവൽ എ റോഡ്. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and the length is 1 meter. Okay.
സോ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് റോളർ ഈസ് 84 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഈസ് 1 മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് റോഡ് റോളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 42, ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോ a road roller takes 750 complete revolution അല്ലെ, 750 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഒരു റിവല്യൂഷനിൽ എത്രയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുക? ഒരു റിവല്യൂഷനിൽ എന്താ വരിക? ഒരു റിവല്യൂഷനിൽ എത്ര വരിക? 2πRH ആണ് വരിക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ 2πRH ആണ് വരിക. സോ ഇൻ വൺ റിവല്യൂഷൻ it covers 2πRH area, which is equal to 2 into 22/7 into R 42 into into 100 ആണ് വരിക. യാ, into 100. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വാല്യൂ? ഈ ഒരു 7ഉം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 42ഉം കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 6 വരും അല്ലെ. സോ 2 into 22 into 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 44 into 6 വരും അല്ലെ. 44 into 6. 44 into 6 എത്ര വരിക? 4 into 6 24, ബാക്കി 2 വരും. 4 into 6 24 plus 2 264. So you can say that this is equal to 26400. ഇതാണ് വരിക. 264 into 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 26400 ആണ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് 750 കംപ്ലീറ്റ് റിവല്യൂഷൻ. 750 റിവല്യൂഷൻ വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് in 750 revolutions നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും in 750 revolution it covers 26400 into 750 ഇത്രയുമാണ് വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എത്ര വരിക? 264 into 75 ചെയ്യണം. സോ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. 264 4 5 20 then 2 വരും. 5 into 6 30, so it should be 32. Then 5 into 2 10, so it should be 13. Now 7 into 4 28. Then remainder is 2. Then 7 into 6 42, so it should be 44. Then remainder 4. Then 7 into 2 is 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 വരും. So 0 0 1 8. So this is 9. This is 19800. That means you can say that this is equal to 19800. അതിന്റെ പുറമെ എന്ത് വരും? ഈ 2 0 കൂടി വരും. ഏത് 0? ഇവിടെയുള്ള basically 750 264. So this 3 zeros. Okay, so ഇത്രയുമാണ് വരിക. So this is actually in centimeter square only. So ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 0 കട്ടാവും. So this is going to be 1980. 4 0 പോലെ. So this is 1980 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ 1980 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് കമ്പനി പാക്കേജസ് ഇറ്റ്സ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇൻ എ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ ഹുസ് ബേസ് ഹാസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 14 centimeter and height 20. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? അപ്പോ ഈ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാ ലേബല്? പവേർഡ് മിൽക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേബൽ.
അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പവേർഡ് മിൽക്ക് ലേബൽ ഇസ് നോട്ട് 20. എത്ര വരിക? 20 മൈനസ് ബോട്ടത്തിലുള്ള 2 അതേപോലെ ടോപ്പിലുള്ള 2. സോ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് label is actually 16. How? 20 minus 2 minus 2. So this is 16. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിക്കലി ഇവിടെ 14 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡയാമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഇഫ് ദ ലേബൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് 2 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലേബൽ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ, നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സിലിണ്ടർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലേബൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πr into h അല്ലെ, 2πr into h. പക്ഷെ ഇവിടെ h എന്താണ്? h എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഇല്ല, ബട്ട് എത്രയുള്ളത്? 16 ആണുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into r എത്ര വരിക? 14 ആണ് ഡയാമീറ്റർ എങ്കിൽ r 7 വരും. ഇൻറ്റു h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 16 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ h ഈക്വൽ ടു 20 minus 4. This is equal to 16 for label. ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നത്? 16 എന്ന് എഴുതുന്നത്. 16. Okay, now if you calculate this, you will get 7 cancel. That means you have 44 into 16. അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. 44 into 16. So this is equal to 44 into 16. 6 into 4, 24. Then 2. 6 into 4, 24. It's going to be 264. Then 1 into 4, 4. 1 into 4, 4. So this is 4. This is 0. 704. This is 704. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. Okay, so final answer is 704. What about the unit here? So all these data given here are in centimeter only. So 704 centimeter square എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. അപ്പൊ അത്രയുമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? സോ ഇവിടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ബേസ് ഡയാമീറ്റർ 14 ആണ്, ഹൈറ്റ് 20 ആണ്. അതിലുള്ള ലേബലിന്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത്. അത് 2 മുകളില് ഗ്യാപ്പ്, താഴെയും ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹൈറ്റ് കാണും 16. then എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ആ ഒരു 2πrh, that is the equation for the lateral surface area of the cylinder. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ബേസിക്സ് ഓഫ് ദിസ് വോളിയം ആൻഡ് ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.